Good morning, everyone. We are discussing now about Gauss Jordan inversion method. We know we can find the inverse of a matrix A by taking the adjoint of the matrix A and dividing it by determinant of A. So we can find the inverse of A if and only if determinant of A it is not equal to 0. Okay, this is the normal way of finding inverse, but it is very tedious when the matrix A is very large. So we can use some simpler methods to find the inversed form of a matrix, inverse of a matrix. So this is one. Gauss Jordan inversion method is one of that, and the concept is there exists a matrix M. I can write it as M. So this M, when applied on the matrix A, will give a unit matrix I. So that matrix is called the inverse of the matrix. Now we determine this matrix M by carrying out identical elimination operations on the unit matrix. അപ്പം അതായത് നമുക്ക് A inverse വേണം. And there exists some matrix M, or I can write it as ML, which act on A will give a unit matrix. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I can do some elementary operations, അതായത് റോ കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ. എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് on the matrix നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? എയിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll get if we do the same operations on the unit matrix, we will get the inverse of the matrix. ശരിയല്ലേ? കാരണം നമുക്ക് ML same elementary operations ചെയ്താൽ ഇതേ elementary operations unit matrix ചെയ്താൽ we will get those elementary operations should come to a term such that it converts to a unit matrix. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this will give ഇത് unit matrixലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ this unit matrix will give the A inverse. കാരണം നമുക്കറിയാം A inverse എന്ന് പറയുന്നത് I യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ A ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി, I വേറൊരു സൈഡിൽ എഴുതി, and we are doing some elementary operations and making this A as a unit matrix. Then if we do the same operations here on the unit matrix, we will get A inverse. ശരിയല്ലേ? A inverse A unit matrix ആക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് A inverse ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. That is the concept. Concept വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അത് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യണം. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, find the inverse of ഒരു മാട്രിക്സ് 3 2 1 2 3 1 1 1 4. Okay, find the inverse of this matrix. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി for convenience write this matrix 3 2 1 2 3 1 1 1 4. This side by side with the unit matrix of the same order. ഇപ്പോൾ 3 by 3 matrix അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു 3 by 3 യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് എഴുതുക 0 0 1. ഇത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് എഴുതുക. Now do the elementary operation so that this matrix becomes unit matrix. And if we do the same elementary operations on this unit matrix, we will get the inverse back. അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂണിറ്റ് മാട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് ആവും. അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കറിയാലോ, റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ക്യാൻ ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതൊരു എലിമെന്ററി ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. ഓൾസോ വൺ റോ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ റോ മൈനസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് അനദർ റോ. അറിയാലോ, any row can be multiplied by a constant into R. Also R can be written as R1 can be written as R1 minus a constant K
into R2. Row which ചെയ്യാൻ പറ്റും. Also rows can be interchanged. This is also applicable to columns, but here we should give importance to the row operations. ഇപ്പോൾ കോളം ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക. തൽക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റോ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ 3യും ഈ 2 ഒക്കെ നമുക്ക് 1 ആക്കാൻ നോക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് റോ R1 ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അതുപോലെ തന്നെ R2 ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഈ 3യും 2യും 1 ആയിട്ട് മാറില്ലോ. The same operation, this same elementary operation is done on this unit matrix also. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോഴത്തേക്കും I can write this as 1, 1, 1, 2 by 3, 1 by 3, 3 by 2, 1 by 2, and 1, 4. Okay. Also, this unit matrix becomes 1 by 3, 0, 0, 0, 1 by 2, 0, 0, 0, 1. Okay. This is how we do it. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളത് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആക്കാൻ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇത് രണ്ടും 0 ആക്കണം. ഈ 1 0 0 എന്നല്ലേ ആദ്യത്തെ കോളം വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് 0 ആക്കണം, ഈ എലമെന്റ് 0 ആക്കാം. അതെങ്ങനെ 0 ആക്കാൻ പറ്റും? ഈ റൈറ്റ് R2 സെക്കൻഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R2 മൈനസ് R1 ചെയ്യും. അതുപോലെ R3 ചെയ്യുമ്പോഴും R3 മൈനസ് R1 ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് 1 0 0 എന്ന് വരും. ആദ്യത്ത് 2 by 3, 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് വരുന്നത് ഈ A22 എലമെന്റ് വരുന്നത് 3 by 2 മൈനസ് 2 by 3 എന്ന് വരും. 3 by 2 മൈനസ് 2 by 3, that is 9 minus 4 by 6, that is 5 by 6. Also 1 by 2 minus 1 by 3, that will be 1 by 6 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അടുത്ത് 1 minus 2 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 3 വരും. Also 4 minus 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11 by 3 വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഈ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൽ ചെയ്യുവാണ്. യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 1 by 3, 1 by 2 ആ രീതിയിലോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഈ സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും R2 gives R2 minus R1. അപ്പോൾ അതിൽ R1 അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം. 1 by 3, 0, 0 എഴുതാം. 0 minus 1 by 3, that is minus 1 by 3. 1 by 2 minus 0, that will be 1 by 2, ഇത് 0 വരും. അടുത്ത് 0 minus 1 by 3, അത് minus 1 by 3 വരും. 0 minus 0, 0, 1 minus 0, 1. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നൗ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 0 0 നമ്മുടെ ഇത് ഈ കോളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് 1 ആക്കുക. ഈ എലമെന്റ് 1 ആക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള എലമെന്റ് 0 ആക്കണം. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ മോളിൽ 1 ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഈ മുകളിലുള്ള എലമെന്റും 0 ആക്കണം, ഇതും 0 ആക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇത് ഈ എലമെന്റ് 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? R2 is R2 into 6 by 5 അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. So it becomes 1 0 0, 2 by 3, 1 by 3, ഇത് 1 ആവും. 1 by 6 into 6 by 5 കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 5 വരും. ഇത് 1 by 3, 11 by 3. And this unit matrix will become 1 by 3, 0, 0. ഇതിനെ 6 by 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. സോ
1/3 into 6/5 2 minus 2/5. 1/2 into 6/5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/5. 0 into 0 ബാക്കി -1/3. ഇത് 0 1. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എലമെൻറ്റും ഇത് 0 ആക്കണം. ഓൾസോ ദിസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് 0. അതാക്കാനായിട്ടുള്ള എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 ഗീസ് R1 മൈനസ്, ഇവിടെ 1 കിടപ്പുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. R1 മൈനസ് 2/3 R2 അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുമല്ലോ. ഓൾസോ R3 മാറണം. R3 മൈനസ് 1/3 R3 ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ റോ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു R1 മൈനസ്, അപ്പോൾ R1 മൈനസ് 2/3 R2. R2ലെ ഈ എലമെന്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ 1-നൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഈ R2 നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. 0 1 1/5 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം. കാരണം R2 മാറുന്നില്ല. R1ഉം R3 മാറുന്നു. അപ്പോൾ R1ൻ്റെ അകത്ത് R1 മൈനസ് 2/3 R2 വന്നു. അത് ഇത് 1 തന്നെയായിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ബിക്കംസ് 0. കാരണം 2/3 മൈനസ് 2/3 ഇൻറ്റു അത് 0 ആക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത്. Now this becomes 1/3 minus 2/3 into 1/5 ഇതാണ് വരുന്നത്. So this actually becomes 5 minus 2/15 എന്നാണ് വരുന്നത്. That is 3/15 which is 1/5. 1/5 തന്നെ വന്നല്ലോ. അതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ എലമെന്റ് R3 മൈനസ് 1/3 R2 ആണ്. ഇവിടെ R2 1/3 R2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് R2ൻ്റെ എലമെന്റ് 0 ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇത് 0 തന്നെ. 1/3 മൈനസ് 1/3 R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 0 ആവും. ഇത് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11/3 മൈനസ് 1/3 ഇൻറ്റു 1/5. This becomes 55 minus 1 which is equal to 54/15 വരുമല്ലോ. അപ്പം ഇത് 3 മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, വിച്ച് മീൻസ് 5 വരും. ഇവിടെ താഴെ 5 വരും. മുകളിൽ 18/5. 18/5. So this is how the matrix transforms when these row operations are made. Calculation ആണ്. Now this same operation is done on that previous unitary matrix. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതുകയാണ്. -2/5 3/5 0. ഇനി മറ്റു റോ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാം. That becomes 1/3 minus 2/3. 1/3 minus 2/3 into R2. That becomes minus 2/5. ആണ് വരുന്നത്. -2/3 R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -2/5 ആണ്. So this becomes dividing by 15 വരും. LCM എടുക്കുമ്പോൾ it is 5 plus 4/15 which is equal to 9/15. That is 3/5. ഇവിടെ 3/5 എന്ന് വന്നു. ഇനി അടുത്തത് 0 മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ 0 മൈനസ് 2/3 into R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/5. So that becomes -2/5. അത് 0 - 0 0 തന്നെ വരും.
ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് അടുത്ത R3യിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കംസ് R3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെന്റിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് -1/3 മൈനസ് 1/3 ഇൻറ്റു R2 വരുന്നത് -2/5 ആണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് LCM 15 ആണ്. -5 plus 2 which is equal to -3/15 which is equal to -1/5. ഇത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മൈനസ് ഇവിടെ ഈ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it transforms to 0 minus 1/3 into R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/5. That is -1/5. അടുത്തത് തേർഡ് എലമെന്റ് 1 മൈനസ് 0 വരും, അത് 1 തന്നെയത്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചെയ്താൽ മതി. ഒന്ന്, ഇത് ഈ എലമെന്റ് 1 ആക്കണം, ഈ മൂന്നാമത്തെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന R3 gives R3 into 5/18 ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 1 0 1/5 0 1 1/5 0 0 1 ഇവിടെ ചെയ്യും. അതേ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. ഇത് 3/5 minus 2/5 0 minus 2/5 3/5 0 ഇതിനെ 5/15 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് -5/18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇത് ബിക്കംസ് -1/18. ഇതും -1/18. ഇത് 5/18 വരും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം. തേർഡ് കോളത്തിലെ ഈ 1/5കളെല്ലാം 0 ആക്കണം. എളുപ്പമാണ് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദിസ് വീക്സ് R1 gives R1 minus 1/5 R3. R2 gives R2 minus 1/5 R3. അപ്പൊ ഈ ഒരു റോ ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം വേറെ കോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സീറോസ് ആക്കിയത് തിരിച്ച് ചിലപ്പം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഫൈനൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ. അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദിസ് ബിക്കംസ് 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. ഈ എലമെന്റ് വരുന്നത് R1 മൈനസ് 1/5 R3. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് 3/5 മൈനസ് 1/5 R3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1/18 വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് 18 5 into 18 LCM വരും. 18 into 3 plus 1. So this is equal to 18 into 3 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 54 plus 1, that is 55 divided by 5 into 18. This is 11/18 വരും. That is 11/18 ആണ് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യണം. -2/5 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we'll get the value is -7/18. 0 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും that is 0 minus 1/5 into 5/18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will get -1/18 കിട്ടും. തേർഡ് എലമെന്റ് 1 minus 1/18. ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും -7/18 11/18 -1/18. തേർഡ് റോ അതേപോലെ തന്നെ -1/18 ഇവിടെ -1/18 here 5/18. Okay,
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ഹിയർ നോക്കേ, this here left hand side നമ്മൾ ഒറിജിനൽ മെട്രിക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ. This matrix A was transformed by elementary transformation to unit matrix. Then this unit matrix will be transformed to A inverse upon the same elementary transformations. ഇതാണ് നമ്മുടെ inverse of the matrix. This is how the inverse of the matrix is found using Gauss Jordan inversion method. Okay, thank you.